Dear students, welcome to NRK classes e-learning for mathematics students. Myself, Captain Dr. N. Ramakrishna, Professor of Mathematics, Mrs. Seven College, Visakhapatnam. So this lesson is Groups Part 1. Already I uploaded the introduction of group theory. This is exclusive for second BSc Mathematics students of third semester. This is also useful for the students who are appearing APSET, GATE, CSR Net and PG Set in Mathematics. So, what are you waiting for? Let's start our class now. Dear students, in this video lesson, I will explain you basic definitions of group theory. So what is an algebraic system or algebraic structure? What is a group, abelian group, semi-group, monoid and groupoid. Also, I explained these algebraic systems with examples. So now look at our class. Before going to start today's lesson, just I can recollect the basic definitions of the lesson, previous lesson. Now, binary operation. Any function maps G cross G to G is called a binary operation. The working rule for this binary operation is A comma B belongs to G implies A star B belongs to G. And the closure law, G be a non-empty set and star be a binary operation on G. If A comma B belongs to G implies A star B belongs to G, then we say that G satisfies closure law with respect to star. Now come to associative law. Let G be non-empty set and star be a binary operation on G. If A star B star C is equal to A star B star C for all A, B, C belongs to G, then we say that G satisfies associative law with respect to star. Now come to identity law. Let G be non-empty set and star be a binary operation on G. If there exists an element E belongs to G such that A star E is equal to A is equal to E star A for all A belongs to G. Here, E is an ident element of G. So here, the ident element existed. So 0 is additive identity and 1 is multiplicative identity. Now come to inverse law. Let G be a non-empty set and star be a binary operation on G. There exists B belongs to G such that A star B is equal to E is equal to B star A for all A belongs to G. Here B is inverse of A with respect to star. The additive inverse of A is minus A and the multiplicative inverse of A is 1 by A. Now commutative law. Let G be non-empty set and star be a binary operation on G. If A star B is equal to B star A for all A comma B belongs to G, then G satisfies closure law, commutative law with respect to star. అంటే ఇక్కడ మీ జాబ్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రీవియస్ లెసన్ లో క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, కాంపిటేటివ్ వాటిని ఎగ్జాంపుల్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఈ లెసన్ కి అవి కావాలి కాబట్టి ఇవన్నీ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ అంటే చూద్దాం.
any non-empty set equipped with one or more binary operations is called algebraic system or algebraic structure. అంటే ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకొని దాని మీద ఒకటి కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ బైనరీ ఆపరేషన్స్ కలిసి ఎట్ ఎ టైం తీసుకున్నట్లయితే అప్పుడు దానిని ఏమంటాం అంటే ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ లేదా ఆల్జిబ్రిక్ స్ట్రక్చర్ అని అంటాం. అంటే ఏంటవుతుంది, జీ ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ స్టార్ బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకుంటే ఈ బ్రాకెట్ జీ స్టార్ ఏమవుతుందంటే ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్. అంటే అర్థం ఏంటి, బ్రాకెట్ జీ స్టార్ సాటిస్ఫైస్ ఐడెంటిటీ లా అంటే అర్థం ఏంటంటే జీ సాటిస్ఫైస్ ఐడెంటిటీ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టార్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ జెడ్ ప్లస్ క్యూ డాట్ ఆర్ ప్లస్ డాట్. అంటే ఇక్కడ రెండు బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నాను, ఇక్కడ ఎడిషన్ తీసుకున్నాను. సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్ దేనికి, ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్. ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్స్ క్లోజ్ అసోసియేటివ్ సాటిస్ఫై అయితే ఏమవుతుంది, క్లోజర్ సాటిస్ఫై అయితే ఏమవుతుంది, అలా అన్ని ప్రాపర్టీ విడివిడిగా సాటిస్ఫై చేస్తారు. అది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం. క్లోజర్ లో మాత్రమే సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే దాన్ని గ్రూప్ వైడ్ అని అంటాం. క్లోజర్ లో అసోసియేటివ్ రెండు సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టాన్ని సెమీ గ్రూప్ అని అంటాం. క్లోజర్ లో అసోసియేటివ్ లా ఐడెంటిటీ లా ఈ మూడు సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని మొనైడ్ అని అంటాం. క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ ఈ నాలుగు సాటిస్ఫై చేస్తే దానిని గ్రూప్ అని అంటాం. క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ అండ్ కామ్యుటేటివ్ ఈ ఐదు ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటాం. అంటే ఏంటి, విడివిడిగా ఒక్కొక్కటి క్లోజర్ లో ఒకటి సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని మనం గ్రూప్ వైడ్ అంటాం. క్లోజర్ లో అసోసియేటివ్ రెండు సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని సెమీ గ్రూప్ అంటున్నాం. క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఈ మూడు సాటిస్ఫై చేస్తే మొనైడ్ అంటున్నాం. క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ ఈ నాలుగు ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే దాన్ని గ్రూప్ అంటున్నాం. అలాగే ఈ గ్రూప్ దాంతో పాటు కామ్యుటేటివ్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తే దానిని ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటాం. సో ఇదంటే ఏంటి, జీ ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకొని స్టార్ దాని మీద బైనరీ ఆపరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై చేస్తే గ్రూప్ వైడ్, మొనైడ్, సెమీ గ్రూప్, ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవుతాయి. వీటన్నిటిని ఎట్ ఏ గ్లాన్స్ మనం తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూసుకోండి. ఇక్కడ జీ స్టార్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ జీ స్టార్ తీసుకున్నాం, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకున్నట్టు గమనించండి. క్లోజర్ లో జీ విత్ రెస్పెక్ట్ స్టార్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ ఆల్జిబ్రిక్ స్ట్రక్చర్ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ ని గ్రూప్ వైడ్ అని అంటాం. క్లోజర్ లో అసోసియేటివ్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ స్టార్ అయితే ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ ని సెమీ గ్రూప్ అని అంటాం. క్లోజర్ అసోసియేట్ ఐడెంటిటీ మూడు సాటిస్ఫై చేస్తే మొనైడ్ అంటాం. క్లోజర్ అసోసియేట్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ నాలుగు సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ ని గ్రూప్ అంటాం. క్లోజర్ అసోసియేటివ్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ అండ్ కామ్యుటేటివ్ ఈ ఐదు ప్రాపర్టీస్ సాటిస్ఫై చేస్తే అప్పుడు ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ ని ఎబిలియన్ గ్రూప్ అంటారు. అంటే ఇది చూసిన వెంటనే గ్రూప్ ఏంటి, ఎబిలియన్ గ్రూప్ ఏంటి, సెమీ గ్రూప్ ఏంటి అది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఈ స్లైడ్ చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ గా ఇప్పుడు వరకు ఈ లెసన్ లో చెప్పిందంతా ఒక జిస్ట్ లాగా వచ్చేస్తుంది.
అంటే జీ నాన్ ఎంప్టీ సెట్ టుగెదర్ విత్ బైనరీ ఆపరేషన్ స్టార్ తీసుకున్నాం. అది క్లోజర్ లా సాటిస్ఫై చేస్తే గ్రూప్ అవుతుంది. క్లోజర్ అసోసియేట్ చేస్తే సెమీ గ్రూప్ అవుతుంది. క్లోజర్ అసోసియేట్ ఐడెంటిటీ చేస్తే మొనైడ్ అవుతుంది. వీటితో పాటు ఇన్వర్స్ లా సాటిస్ఫై చేస్తే గ్రూప్ అవుతుంది. సో గ్రూప్ కి కామ్యుటేటివ్ లా సాటిస్ఫై చేసి తగిలిస్తే దాని ఏబులియన్ గ్రూప్ అవుతుంది. సో ఈ 5 డెఫినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. గ్రూప్ థియరీ త్రూఅవుట్ మనం ఈ 5 డెఫినేషన్ని కంటిన్యూస్ గా మనం ఉపయోగిస్తుంటాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీటిని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి అప్లై చేయడం ఎలాగా. ఇప్పుడు G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్. ఇది సెట్ ఆఫ్ క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ. క్యూబ్ రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటే ఒమేగా క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని అర్థం. క్యూబ్ రూట్ అంటే ఒమేగా క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని అర్థం. సో G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు G విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ బ్రాకెట్ G డాట్ అంటే ఆల్జీబ్రిక్ సిస్టమ్ లేదా ఆల్జీబ్రిక్ స్ట్రక్చర్. G డాట్ అన్నది ఏబులియన్ గ్రూప్ అని మనం చెప్పాలి. అంటే ఏం చెప్పాలి? G క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్ లా, ఐడెంటిటీ లా, ఇన్వర్స్ లా అండ్ కామ్యుటేటివ్ లా 5 ప్రాపర్టీస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది అని మనం చెప్పాలి. సో చూద్దాం. ఇలాంటి ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 3 ఎలిమెంట్స్ 4 ఎలిమెంట్స్ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఇస్తే మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఒక కాంపోజిషన్ టేబుల్ వేయచ్చు. ఇక్కడ వేసాం ఒక టేబుల్ వేసాం. దీన్నే ఈ టేబుల్నే ఏంటంటాం? ఈ టేబుల్ని కాంపోజిషన్ టేబుల్ అంటాం. ఈ టేబుల్ని కాంపోజిషన్ టేబుల్ అంటాం. అంటే ఏంటి? 1 తోటి ఈ 1 ఒమేగా ఒమేగా మల్టిప్లై చేశాడు. ఒమేగా తోటి 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ చేస్తాడు. ఒమేగా స్క్వేర్ తోటి 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ మల్టిప్లై చేసి అన్ని అక్కడ వేసేస్తాం. అంటే ఏ ఎలిమెంట్ ని ఏ రకంగా మల్టిప్లై చేసినా అవుట్పుట్ ని ఈ టేబుల్లో పెట్టేస్తాం. మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఈ టేబుల్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి? 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్, అవి 3 ఉన్నాయి. అంటే ఏ రకంగా మల్టిప్లై చేసినా సరే జీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ 3 వచ్చే తప్ప ఎగస్ట్రాగా ఏ ఎలిమెంట్స్ లేవు. వాట్ ఇట్ మీన్స్ G satisfies క్లోజర్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ అని అర్థం. అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే మీరు క్లోజర్ లా ఈజీగా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? అసోసియేటివ్ లా 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్. అసోసియేటివ్ కావాలంటే ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి స్టార్ సి. ఇక స్టార్ ప్లస్ డాట్ మల్టిప్లికేషన్ ఏబి ఇంటూ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బిసి కావాలి. అంటే ఏం తీసుకోవాలి? 1 ఇంటూ ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. 1 ఇంటూ ఒమేగా అంటే ఒమేగా, ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ అంటే ఒమేగా క్యూబ్ అంటే 1. అవుట్పుట్ ఏమైంది? 1 వచ్చింది. ఇప్పుడు 1 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్. ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఏమైంది? 1 అయింది. 1 ఇంటూ 1 ఏమైంది? 1 అయిపోయింది. సో 3 ఎలిమెంట్స్ 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ 3 ఉన్నాయి ఈ సెట్ లో. వాటి అసోసియేటివ్ లో ఈజీగా అర్థమైపోయింది. సో అసోసియేటివ్ ఇస్ ఓవర్. ఇప్పుడు ఏం చేసుకుంటాం మనం? ఇక్కడ అసోసియేటివ్ అయిపోయింది, క్లోజర్ అయిపోయింది. ఇక నెక్స్ట్ మనం ఎగ్జిస్టెన్స్ ఐడెంటిటీ. ఈ టేబుల్ జాగ్రత్త చూడండి. 1 ఉందా? 1 ఏమంటున్నాం మనం? మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ. ఇక్కడ ఐడెంటిటీలా ఆర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ 1 ఉంది. ఏ ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఇంటూ ఏ అయిపోతుంది. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. సో ఐడెంటిటీలో అయిపోయింది. ఇన్వర్స్ కావాలి. ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అవ్వాలి. సో ఏబి అంటే 1 ఇంటూ 1 అంతా 1, 1కి 1 ఇన్వర్స్. ఒమేగా అంటే ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, ఒమేగాకి ఒమేగా స్క్వేర్ ఇన్వర్స్. చూడండి, ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి ఒమేగా స్క్వేర్ కి ఒమేగా ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఒమేగా ఎంత? 1. సో ఒమేగాకి ఒమేగా స్క్వేర్ ఇన్వర్స్, ఒమేగా స్క్వేర్ కి ఒమేగా ఇన్వర్స్. సో ఇక్కడ 1కి 1 ఇన్వర్స్, ఒమేగాకి ఒమేగా స్క్వేర్ ఇన్వర్స్,
ఒమేగా స్క్వేర్ కి ఒమేగా ఇన్వర్స్. ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని 3 ఎలిమెంట్స్ ఏంటవి? 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్. ఆ మూడింటికి ఇన్వర్స్ ఉన్నాయి అంటే జీలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఇన్వర్సెస్ ఉన్నాయి. సో దేర్ ఫార్ జీ సాటిస్ఫైస్ ఇన్వర్స్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. ఇంకా కాంపోజిషన్ వైపు చూస్తే ఏబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి కామా బిలాంగ్స్ టు జీ అయిపోతుంది. ఒమేగా టు ఒమేగా స్క్వేర్ అది 1, ఒమేగా స్క్వేర్ ఒమేగా 1. అలా ఏ తీసుకున్నా సరే 1 ఇంటూ ఒమేగా ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఇంటూ 1 ఇంటూ ఒమేగా స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ 1. అంటే కాంపోజిషన్ టేబుల్లో మొత్తం కంప్లీట్ గా మీరు ఏవైతే చెప్పదలుచుకున్నారో క్లోజర్లా ఎస్ఎస్ఐ2 ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ కామ్యుటేటివ్ మొత్తం అంత ప్యాకేజీ దాంట్లో ఉంటుంది. సో క్లోజర్ ఎస్ఎస్ఐ2 ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ కామ్యుటేటివ్ ఇవన్నీ సాటిస్ఫై చేశాయి కాబట్టి ఈ జీ డాట్ ద ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ జీ డాట్ ఏమవుతుంది? ఎబిలియన్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. ఎబిలియన్ గ్రూప్. నౌ I will explain you on another problem with the same composition table. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే 3 ఎలిమెంట్స్ కానీ 2 ఎలిమెంట్స్ కానీ 4 ఎలిమెంట్స్ కానీ ఉంటే వాటిని కాంపోజిషన్ టేబుల్లో మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా డాట్ మల్టిప్లికేషన్ 1 - 1 i - i రోలా రాస్తాం. 1 - 1 i - i కాలం రాస్తాం. వీటి యొక్క ప్రోడక్ట్లు అన్నింటినీ కలిపి ఇక్కడ ఉంటాం. ఈ కాంపోజిషన్ టేబుల్ జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ కాంపోజిషన్ టేబుల్లో 1 - 1 i - i మాత్రం ఉన్నాయి. ఇవి కాకుండా ఏమైనా ఉన్నాయా? అబ్సల్యూట్లీ నో. ఓన్లీ 1 ఒమేగా ఒమేగా స్క్వేర్ ఇందాక ఎలా చెప్పాము అలాగే ఇక్కడ 1 - 1 i - i ఉంది కాబట్టి క్లోజర్ లా సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సిన్స్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సెట్ G, therefore G satisfies క్లోజర్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. ఇక్కడ I ని 4th రూట్స్ ఆఫ్ యూనిటీ అంటాం. అంటే I పవర్ 4 1, ఇక్కడ I స్క్వేర్ -1. ఆ విషయాన్ని మీరు మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఇంకా ఎస్ఎస్ఐ2 లా అంటే ఏం కావాలి? 3 ఎలిమెంట్స్ కావాలి. సో 3 ఎలిమెంట్స్ -1 i - i తీసుకోండి. సో మల్టిప్లై చేసేయండి. -1 ఇంటూ i - i -i ఇంటూ -i అంటే -1. అలాగే RHS కూడా ఈ రకంగా చూసుకున్నా సరే ఎస్ఎస్ఐ2 లా ఈ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఉపయోగించుకొని మనం చెక్ చేయవచ్చు. కమ్ టు ఐడెంటిటీ లా 1 ఉంది. సో 1 ఇంటూ 1 మనం 1 ఏమంటున్నాం? మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటున్నాం. అది దీంట్లోనే ఉంది కదా. ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఐడెంటిటీలా అయిపోయింది. ఇంకా ఇన్వర్స్ లా 1 ఎలిమెంట్స్ అన్ని 4. వీ హ్యావ్ 4 ఎలిమెంట్స్. వాట్ ఆర్ దే? 1 - 1 i - i 1 ఇంటూ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కదా. 1 కి 1 ఇన్వర్స్. -1 ఇంటూ -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. -1 కి -1 ఇన్వర్స్. సో i ఇంటూ -i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. i కి -i ఇన్వర్స్. -i ఇంటూ i ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. -i కి i ఇన్వర్స్. అంటే ఏమైంది? ఇక్కడ 1 ఉంది, -1 ఉంది, i ఉంది, -i. ఈ n ఎలిమెంట్స్ కి ఇన్వర్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే జీలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి ఏముంది? మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి జీ ఇన్వర్స్ గా సాటిస్ఫై. ఇంకా క్లియర్లీ ఫ్రమ్ కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఇట్ సాటిస్ఫైస్ కాంపిటేటివ్ లా విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్. ఏంటది? ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ ఫర్ ఆల్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జీ. జీ క్లోజర్ లా సాటిస్ఫై. జీ అసోసియేటివ్ సాటిస్ఫై అయింది. జీ ఐడెంటిటీ సాటిస్ఫై అయింది. జీ ఇన్వర్స్ సరిపోయింది. జీ కామ్యుటేటివ్ లా సాటిస్ఫై అయింది. క్లోజర్ అసోసియేట్ ఐడెంటిటీ ఇన్వర్స్ కామ్యుటేటివ్ సాటిస్ఫై అయింది. కాబట్టి ఈ ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ బ్రాకెట్ జీ డాట్ ఏమైంది? ఎబిలియన్ గ్రూప్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వరకు మీరు ఏం చేశారంటే
కాంపోజిషన్ టేబుల్ ఉపయోగించుకున్నాం. ఇప్పుడు కాంపోజిషన్ టేబుల్ కాకుండా వర్కింగ్ ప్రాబ్లం లాగా ఉంటే ఏ రకంగా చేస్తాం? ఫండమెంటల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లోజర్ లా ఏంటి, ఎలిమెంట్స్ లా ఏంటి, ఐడెంటిటీ లా ఏంటి, అసోసియేటివ్ అంటే ఏంటి, కాంపిటేటివ్ అంటే ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ బేస్ చేసుకుని 5 డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం. గ్రూపు, ఎబిలియన్ గ్రూపు, సెమీ గ్రూపు, మొనాయిడ్, గ్రూపాయిడ్. వీటిలో ఎక్కువ మనం గ్రూప్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ లో వాడుకుంటాం. ఇక్కడ చూడండి, జి నాన్ జీరో రేషనల్ నెంబర్స్ Q0. ఈ బైనరీ ఆపరేషన్ ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ఈక్వల్ టు ఏబి బై 3 గా డిఫైన్ చేస్తాం. అలాగైతే ఈ ఆల్జీబ్రిక్ సిస్టమ్ జి సర్కిల్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ అని చెప్పమన్నారు. క్లోజర్ లా ఇస్ వెరీ క్లియర్. ఎలాగా? ఏబి 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. అంటే ఎక్కడవి నాన్ జీరో రేషనల్స్. ఏ నాట్ ఈక్వల్ 0, బి నాట్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఏబి నాట్ ఈక్వల్ 0 కదా. సో ఆటోమేటిక్ గా 0 ఉంటుంది. వాటి రేషియో కూడా పాజిటివ్ విత్ 3 కాబట్టి అది కూడా ఉంటుంది. అంటే ఏ కామా బి అంటే ఏ సర్కిల్ ఉంది. సో క్లోజర్ లా సాటిస్ఫై అయిపోయింది. ఇంక అసోసియేటివ్ రండి. ఏ సర్కిల్ బి, సర్కిల్ సి. ఏ సర్కిల్ బి అంటే ఏబి బై 3, సర్కిల్ సి తీసుకోండి. ఏబి బై 3 ని డి అనుకోండి. డి సర్కిల్ సి అంటే ఎంత? డిసి బై 3. డి అంటే ఏబి బై 3 రాశాను అంటే ఏబిసి బై 9. ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే ఏ సర్కిల్ బి సర్కిల్ సి. సో బి సర్కిల్ సి అంటే బీసీ బై 3. ఏ సర్కిల్ బీసీ బై 3 అంటే ఏబిసి బై 9. సో ఏబిసి బై 9, ఏబిసి బై 9. సో కాబట్టి అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ అయిపోయింది. కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది? ఎసోసియేటివ్లో సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. ఐడెంటిటీలా విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టార్ ఏంటి? ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అవ్వాలి. ఇక్కడ ఏ సర్కిల్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ తీసుకోండి. ఏ సర్కిల్ ఈ అంటే ఎంత? ఏఈ బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఏ ఒకటి అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది. కాబట్టి 3 అన్నది పాజిటివ్ ఇంటీజర్, పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబరే కదా, నాన్ జీరో రేషనల్ నెంబరే కదా. కాబట్టి ఇది జీలో ఉంటుంది. కాబట్టి ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఇంక ఇన్వర్స్ రండి. ఇన్వర్స్ ఏంటి? ఏ స్టార్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అంటే ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ అవుతుంది. ఏ సర్కిల్ బి ఏ విధంగా డిఫైన్ చేశారు? ఏబి బై 3. ఏబి బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? 9 బై ఏ అవుతుంది. సో ఏ అన్నది నాన్ జీరో కదా. సో 1 బై ఏ అన్నది డిఫైనేషన్ అవుతుందా లేదా? కాబట్టి 9 బై ఏ ఏమవుతుంది? జీలో ఉంటుంది. కాబట్టి అది ఇన్వర్స్ అయిపోయింది ఏకి. సో ఏ నాట్ ఈక్వల్ 0 చెప్పుకోవాలి. ఇంకా క్లోజర్ అంటే ఏ సర్కిల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ బి సర్కిల్ ఏ. ఏ సర్కిల్ బి అంటే ఏబి బై 3. ఏబి అని బి అని ఒకటే రేషనల్ నెంబర్స్ లో. బిఏ బై 3. బిఏ బై 3 అంటే బి సర్కిల్. అంటే ఏ రకంగా చూసుకున్నా సరే క్లోజర్లా, అసోసియేటివ్లా, ఐడెంటిటీలా, ఇన్వర్స్లా అండ్ కాంపిటేటివ్ సాటిస్ఫై అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే ఏదైనా ఒక ఆల్జిబ్రిక్ సిస్టమ్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, సెమీ గ్రూప్ అవ్వచ్చు, ఎబిలియన్ గ్రూప్ అవ్వచ్చు. ఏదైనా ప్రూవ్ చేయమంటే మాత్రం మనం ఈ 5 ప్రాపర్టీస్ క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, కాంపిటేటివ్ ఈ బాగా మనకు వచ్చినట్లయితే ఇవన్నీ చాలా చాలా సింపుల్ గా వచ్చేస్తాయి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, బేసిక్ 5 డెఫినేషన్ ప్లస్ 5 డెఫినేషన్స్. బేసిక్ 5 ఏంటి? క్లోజర్, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్, కాంపిటేటివ్. దీని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఇంకో 5 ఏంటి? ఎబిలియన్ గ్రూప్, మొనాయిడ్, సెమీ గ్రూప్, గ్రూపాయిడ్. ఈ 5 ప్లస్ 5 10 డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే గ్రూప్ థియరీ చాలా సింపుల్ గా వచ్చేస్తుంది. సో ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసుకుని దీన్ని బెనిఫిట్ పొందండి. థ్యాంక్ యూ. డియర్ స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై video lesson. Please give a like and give a comment on this and share this video lesson to your friends, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much.